سنو کچھ لوگ منہ بجاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، کہتے ہیں حسین پاک سے مدد مانگتے ہو، ارے کیوں مانگ رہے ہو؟ حسین پاک ان کے سگے بچے، کربلا شریف میں بیٹے بھی تھے، کربلا شریف میں بیٹیاں بھی تھی، سگے بھتیجے بھی تھے، اللہ اللہ بھانجے بھی تھے، بھائی عباس بھی تھے، مگر حسین پاک اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے، حسین پاک اپنے بچوں کو پانی نہیں پلا پائے، حسین پاک اپنے بچوں کو نہیں بچا پائے، ظالموں سے ان یزیدیوں سے نہیں بچا پائے، حسین پاک مدد نہیں کر پائے۔ کئی ایسا جو اپنے بچوں کی سگے بچوں کی مدد نہ کر پائے، موجود ہو کر کے مدد نہ کر پائے، تو 1400 سال کے بعد تم حسین کا نعرہ لگاتے ہو، حسین پاک کے مدد مانگتے ہو، حسین پاک کا صدقہ مانگتے ہو، 1400 سال کے بعد تو حسین ہماری مدد کیا کر پائیں گے؟ حسین پاک ہمیں کیا بچا پائیں گے؟ ہو سکتا کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے، کوئی یہ سوال کر دے کہ حسین پاک کیسے بچا پائیں گے، لیکن پیارو ان کو جواب یہ دینا جو میں جواب دیے دیتا ہوں، بولو سننا چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ حسین پاک نے اپنے بچوں کو کربلا میں اس لیے نہیں بچایا، حسین پاک نے اپنے بچوں کی مدد کربلا میں کیوں نہیں کی، حسین پاک نے اپنے بچوں کو پانی کیوں نہیں پلایا؟ اس لیے نہیں پلایا، ایک بات بتا دو، حسین پاک جو کربلا گئے تھے اپنے بچوں کو کھانا کھلانے نہیں گئے تھے، اپنے بچوں کو پانی پلانے نہیں گئے تھے، حسین پاک جو کربلا شریف گئے تھے اپنے بچوں کو کھانا کھلانے پانی پلانے نہیں گئے تھے، بلکہ میرا حسین اپنے بچوں کی قربانیاں دے کر کے نانا کے دین کو بچانے گیا تھا، نانا کی شریعت کو بچانے گیا تھا، میرے نانا نے جو وعدہ کر لیا تھا اس وعدے کو پورا کرنے وفا کرنے گیا تھا۔ اس لیے ذرا سنو، حسین پاک جب پیدا ہوئے فرشتہ ایک مٹی لے کر کے آ گیا، ایک شیشی میں آ کر کے میرے نبی نے بتا بھی دی کہ یہ جس دن خون بن جائے گی اسی دن حسین کی شہادت ہو جائے گی۔ اب وہ فرشتہ رجسٹر لے کر کے آتا ہے، جیسے مثال کے طور پر سنو، اگر کسی کا بچہ ہے ہائی اسکول کا فارم بھر دے یا انٹر کا فارم بھر دے، وہ کیوں بھرتا ہے؟ اس لیے بھرتا ہے تاکہ اسے امتحان دینا ہے، اس کی ماں کو بھی پتا ہے میرا بیٹا امتحان دے گا، اس کے باپ کو بھی پتا ہے میرا بیٹا امتحان دے گا، سارے لوگ دعا کر رہے ہیں اللہ میرے بیٹے کو کامیابی دے دے، ماں کہہ رہی ہے میرے بیٹے کو کامیابی دے دے، بھائی کہہ رہے ہیں میرے بھائی کو کامیابی دے دے، کیا کوئی یہ کہتا ہے میرے بیٹے کو امتحان سے بچا دے؟ نہیں نہیں، ایسے ہی نبی کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام حسین ہے، حضرت جبریل آ جاتے ہیں، کہتے ہیں آقا یہ آپ کا نواسا ہے، اسے کربلا میں شہید کیا جائے گا، یہ دین کو زندہ کرے گا، اسلام لڑکھڑاتا ہوگا، اسے کاندھا لگائے گا، اس کا ایسا امتحان ہوگا جو آج تک کسی ولی سے نہیں ہوا، آج تک کسی شہید کا نہیں ہوا، ایسا امتحان ہوگا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا مجھے منظور ہے، میرا بیٹا حسین امتحان دے گا۔ کہ میرے نبی کو پتا نہیں تھا حسین شہید ہوں گے؟ نبی کو پتا تھا، علی کو بھی پتا تھا، فاطمہ کو بھی پتا تھا، حسن کو بھی پتا تھا، مگر پوری تاریخ پڑھ ڈالو، حضرت موجود، اگر غلط بولوں تو پکڑ لے تاکہ میری اصلاح ہو جائے، پوری تاریخ پڑھ ڈالو، کبھی میرے نبی نے یہ دعا نہیں کی اے اللہ میرے حسین کو ظالموں سے بچا دے، شہادت سے بچا دے، بلکہ یہ دعا کی مولا تو صبر دے دے اور امتحان میں کامیابی عطا فرما دے۔ میرے نبی دعا کر رہے ہیں، فاطمہ دعا کر رہی ہے، علی دعا کر رہے ہیں، فاطمہ کہہ رہی ہے بیٹا تمہاری بیٹی سکینہ کے منہ پر تھپڑ لگے گا، حسین بولے صبر کروں گا، تمہارے بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی جائیں گی، حسین بولے صبر کروں گا، تمہارے بچے 6 مہینے بچے کو شہید کیا جائے گا، حسین بولے صبر کروں گا، کہا تمہارے بھائی عباس کے بازو کاٹے جائیں گے،
حسین بولے صبر کروں گا، اور محمد کو شہید کیا جائے گا۔ کہا صبر کروں گا، پھر کیا کرو گے؟ تمہارے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا جائے گا۔ حسین بولے پانی نہیں مانگوں گا، بلکہ اسلام کو زندہ کروں گا، نانا کا وعدہ پورا کروں گا۔ حسین اسی لیے کربلا میں گئے تھے، اپنے بچوں کو اس لیے گئے تھے، اگر اسلام کو بچوں کی ضرورت پڑی تو بچے دے دوں گا، جوانوں کی ضرورت پڑی جوان دے دوں گا، بوڑھوں کی ضرورت پڑی عباس کے بازو دے دوں گا۔ یہی اسلام کو دنیا میں بتا دیا۔ سنو، حسین وہ ہے جو کربلا میں پانی مانگنے نہیں گیا تھا، کربلا میں بچوں کو مدد کرنے نہیں گیا تھا، بلکہ اسلام کی مدد کرنے گیا تھا، دین کی مدد کرنے گیا تھا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اصلت، جگر شہید اعظم شعبان کربلا، فیضان امام حسین، فیضان امام حسین، فیضان امام حسین، فیضان اولیاء اکرام، سید مکرم چار رام پوری، سرزمین جلال پور، نعرہ تکبیر۔ اب پتہ چلا کربلا شریف میں کیوں گئے تھے۔ اگر پانی کی باری ہوتی نا تو حضرت غریب نواز امام حسین پاک کی 13ویں 14ویں پیڑھی میں ہے، یہاں پر بھی پانی بند کر دیا تھا۔ بولے پرتھوی راج نے بند کیا تھا نہیں کیا تھا، مگر پاور دکھا دیا اور بتا دیا ان لوگوں کے منہ پہ تھپڑ مارو جو یہ کہتے ہیں کہ سید زادے پانی کے لیے تڑپتے رہے، پریشان رہے، انہوں نے اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے، پانی ان کے لیے نہیں آیا، انہوں نے بتا دیا دکھا دیا، خود نہیں گئے، پاور دکھایا، خود نہیں گئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بلایا، کہا بیٹا جاؤ یہ پیالہ لے کر کے چلے جاؤ اور اس پانی سے کہہ دینا خواجہ پیا نے بلایا ہے۔ بولو پانی آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے جو حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹا 14 پیڑھی کے بعد غریب نواز اگر پیالہ بیچ کے پانی منگا سکتا ہے تو حسین کا سگا بیٹا کربلا میں پیاسا شہید ہو سکتا تھا، حضرت عباس کے بازو کر سکتے تھے کہ سکینہ پیاس کے مارے تڑپ سکتی تھی؟ نہیں، اگر بیٹا پانی کے لیے ایڑی رگڑ دیتا تو کربلا سے پانی نکل آتا، مگر دنیا والوں کو دکھا دیا کربلا میں کرامت نہیں دکھانا تھی، شہادت پانی تھی، اسلام بچانا تھا، اجمیر میں اسلام پھیلانا تھا، کرامت دکھانا ہے۔ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا حسین، بولے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بہت اچھا۔ اور ذرا توجہ چاہوں گا، اللہ اللہ ذرا غور کرو، ان ظالموں کو دیکھو، ان ظالموں کو دیکھو، نبی کے وہ شہزادے، نبی کے وہ بچے، اللہ اللہ جن پر اگر ہم درود نہ پڑھیں تو ہماری نماز مکمل نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، التحیات کے بعد جو پڑھتے ہیں آل محمد کون ہے؟ یہ نبی کے شہزادے ہیں، سید زادے ہیں، آل رسول ہیں، مگر سنو ان ظالموں کو رحم نہ آیا، حضرت ظالموں کو رحم نہ آیا۔ حسین پاک کے بچے ہیں، 6 مہینے کے علی اصغر ہیں، اللہ اللہ حلقوم سوکھ چکا ہے، کانٹے جم گئے ہیں۔ حضرت زینب نے اپنے بھتیجے کو گود میں لیا اور لے کر کے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آ جاتی ہیں، اور آنے کے بعد کہتی ہیں بھیا یہ 6 مہینے کا بچہ، بھیا اس نے کیا بگاڑا ہے؟ مگر ظالموں نے ان کو بھی پیاسا رکھا ہے، بھیا اسے لے کر کے جاؤ، ہو سکتا ظالموں کو رحم آ جائے۔ کہا بہن ہم تو آج جام شہادت پینے آئے ہیں۔ اللہ اللہ علی اصغر کو گود میں لیا اور لینے کے بعد ایسے بچے کو لٹالا اور لٹانے کے بعد چل دیتے ہیں، لیکن ظالموں کو رحم نہیں آیا۔ ایک ظالم نے جب تیر چلایا حضرت علی اصغر کے حلقوم کو چیرتا ہوا یہاں بازو میں امام حسین پاک کے بازو میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین آ جاتے ہیں،
गरम रेत पे लिटा देते हैं और लिटाने के बाद कहते ले बहन तेरे शहजादे तेरे भतीजे की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली है। यही से शुरू होते हैं। कहा बहन सुन ले, अल्लाह अल्लाह तमाम लोग शहीद हो जाते हैं। आपने शहादत सुनी होगी, आपने ये बात सुनी होगी कि मेरे नबी ने मुंह में थूक डाला था, हुसैन पाक को जबान चुसाई थी। अरे ये जबान क्यों चुसाई है, लुआब दहन क्यों डाला था, ये भी बताता चलूं। इसलिए डाला था करबल के मैदान में हजरत कासिम हजरत इमाम हसन के सगे बेटे हैं। कहते हैं चचा जान मुझे इजाजत दे दी जाए, मैं भी करबल के मैदान में चलूं। कहा बेटा तू मेरे भैया हसन की इकलौती औलाद, तू इकलौती निशानी बची है, अब मैं तुझे कैसे भेज दूं। उन्होंने कहा नहीं चचा जान, बड़े इसरार के बाद भेज दिया जाता है। हजरत कासिम मैदान में आकर के कहते हैं ओ जालिमो मेरे नाना का कलमा पढ़ते हो, हुसैन के नाना का कलमा पढ़ते हो, हम पर दरूद पढ़ते हो और उन्हीं के बच्चों पर घोड़े दौड़ाते हो, उन्हीं पर तीर और तलवारों से वार करते हो। जालिमो आज भी मेरे चचा हुसैन के कदमों पर जाकर के माफी मांग लो, अल्लाह तुम्हें माफी दे देगा। मगर जालिमों को कहा तैश में आकर के कहते हैं एक पहलवान था जिसका नाम अरज़क था, वो अरज़क पहलवान 100 आदमियों से अकेला लड़ने की ताकत रखता था। उससे कह दिया जाता है जाओ इस बच्चे के मुकाबले में जाओ, 19 साल की उम्र है, जाओ इस बच्चे के मुकाबले में जाओ। मगर अरज़क पहलवान कहता नहीं नहीं मैं पागल हो गया है तू, मैं 100 आदमियों से अकेला लड़ने वाला इस बच्चे के मुकाबले में नहीं जा सकता, मैं तो हुसैन से जाऊंगा, मैं तो इमाम अली मकाम के मुकाबले में जाऊंगा। मगर उसे क्या पता था ये अली का पोता है, उसे क्या पता था इसकी रगों में फातिमी दूध हैदरी खून मौजूद है, अगर गरम पड़ गया तो ये हुसैनी शेर सारे यजीदी भेड़ियों के लिए अकेला काफी है। अल्लाह अल्लाह सुनो सुनो, उस जालिम ने कहा मैं नहीं जा सकता, मेरे 4 बेटे हैं, उनमें से एक बेटे को भेज दिया, जा इसकी गर्दन काट के ले आ। वो हाथी की तरह डोलता हुआ चला, हजरत कासिम पे जब वार करता है और गालियां बकता है। हजरत कासिम बोले हमने गाली नहीं सीखी है, हम गाली नहीं दे सकते, जो हमें बद्दुआएं देता है गालियां देता है, हम उसे अपना दामन फैला करके दुआएं देते हैं, हम तो उस घराने के हैं। हजरत कासिम पर वार किया, हजरत कासिम ने जमीन से लेकर के उस वार को पार कर दिया। इधर जब वार किया हजरत कासिम ने उसको भी बेकार कर दिया। जब उसने गाली बकी है हजरत कासिम का खून गर्म पड़ता है, ये शैतानी खून, ये हुसैनी खून, उधर वो शैतानी खून था, इधर हुसैनी खून जब गर्म पड़ता है और इस हसन के बेटे ने जब पलट के वार किया, ऐसी तलवार चलाई, ऐसा वार किया गाजर और मूली की तरह एक ही बार में बीच से काट कर रख दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह एक हंगामा मच जाता है, अली का खून गर्म पड़ गया है। इतने में उसका दूसरा बेटा तलवार ढार लेके दौड़ पड़ा, अरे मेरे भाई को तूने मार दिया है, तेरी बोटी बोटी कर दूंगा, तुझे जान से मार दूंगा। हजरत कासिम बोले फिक्र मत कर, तुझे भी जहन्नम में पहुंचा दूंगा। अल्लाह अल्लाह दोनों में जब चलती है तलवार, हजरत कासिम पर वार किया रोक देते हैं, दूसरा वार किया तलवार से रोक देते हैं। हजरत कासिम को फिर जौलानी आती है, फिर पलट के घूम के ये हुसैनी शेर जमीन में लोट मार कर खड़ा होकर बिजली की तरह तड़प के जब वार करता है, कांधे से नीचे काट कर रख देता है, उसे भी जहन्नम में पहुंचा देता है। अल्लाह अल्लाह 3 दिन का भूखा प्यासा हजरत इमाम हसन का बेटा हजरत कासिम है, घोड़ा वापस लेके आ जाते हैं और चचा जान की बारगाह में, हुसैन पाक की बारगाह में आकर के कहते हैं चचा जान अगर 2 घूंट पानी मिल जाए तो इन सारे यजीदियों के लिए आपका भतीजा अकेला ही काफी है। चचा जान 2 घूंट पानी मिल जाए। हुसैन की आंखों में आंसू थे,
مجھے. کہا بیٹا اگر مجھے پانی ہی پلانا ہوتا تو مدینے میں تمہیں چھوڑ کے آیا ہوتا. کہا بیٹا ہمارے لیے تو جام شہادت ہے. کہا بیٹا جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے نانا نے میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا تھا. مجھے زبان اس لیے چسائی تھی تاکہ جب میرے گھر والے میرے بچے پیاس کے لیے تڑپ رہے ہو اور دین اور اسلام کی مدد کر رہے ہو تو کسی سے پانی کی بھیک نہ مانگے بلکہ نانا کا دودھ نانا کا تھوک لے لے. حسین نے اپنی زبان نکالی اور قاسم کے منہ میں ڈال دی. کہا چوس لو. کربلا میں آج نانا کا تبرک بٹ رہا ہے اس لیے میرے آقا نے وہ زبان چسائی تھی. حضرت قاسم پھر میدان میں پہنچ جاتے ہیں. حل من مبارز کا اعلان کرتے ہیں. اس کا تیسرا بیٹا آ جاتا ہے اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیتے ہیں. چوتھا بیٹا آ جاتا ہے اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیتے ہیں. ایک ہنگامہ ہو گیا. ارے یہ ہے کون؟ لوگوں نے بتایا یہ امام حسن کا بیٹا ہے. اس کی رگوں میں علی کا خون ہے. جس علی نے باب خیبر اکھاڑ کے ڈھال بنا لیا تھا وہ علی کا پوتا ہے. حضرت امام حسن کے مقابلے میں اب وہ پہلوان آ جاتا ہے جو ارزق پہلوان تھا. اللہ اللہ 100 آدمیوں سے اکیلا لڑتا تھا مگر اس کے چاروں بیٹے حضرت قاسم نے مار دیے تھے. جہنم میں پہنچا دیا تھا. حضرت قاسم کے مقابلے میں آ جاتا ہے. اتنی تیز تلوار چلاتا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. 100 آدمی کرتے تھے مگر کیا پتا تھا اللہ اللہ جیسے ہی اس نے وار کیا حضرت قاسم نے زمین سے تلوار اور ڈھال لگا کر کے بڑی مشکل سے اس کے وار کو روکا ہے. اللہ اللہ دوبارہ وار کیا مگر تیسری مرتبہ وار کرنے سے پہلے حضرت قاسم نے کہا ارے میں تو سمجھتا تھا تو بہت اچھا پہلوان ہے. میں سمجھتا تھا تو بہت ہوشیار ہے. میں سمجھتا تھا بڑا قابل ہے مگر تو تو بے وقوف ہے. ارے تو تو بے وقوف نکلا کا کیا؟ کہ اس لیے تو نے اپنے گھوڑے کی زین نہیں کسی ہے یہ رسی نہیں کسی ہے. جیسے اس نے نیچے نظر ماری ہے یہ علی کا پوتا بجلی کی طرح تڑپا اور گجرا گرجا اور جیسے ہی تڑپ لگا کر کے پلٹ کے وار کر کے اور حضرت علی کے پوتے نے جب تلوار ماری ہے ارزق پہلوان کو بیچ سے کاٹ کے نیچے گرا دیا تھا. اب تو ہنگامہ ہو گیا ہے. کوئی بھی علی کے پوتے کے مقابلے میں اکیلا نہ جائے. کوئی بھی نہ جائے ورنہ اکیلا یہ کافی ہے. مگر ظالموں نے دور سے کھڑے ہو کر کے حضرت قاسم پر تیر چلا دیے ہیں. اللہ اللہ زخم چھلنی ہو گیا ہے. اتنے تیر چلائے حضرت قاسم گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں. جیسے ہی گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں کہتے ہیں یا اباہو ادرکنی یا ابی ادرکنی. اے میرے ابا اے میرے چچا میری خبر لیجئے. یا امی ادرکنی اے میرے چچا جان میری خبر لیجئے. ظالموں نے جب تک گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندنا شروع کر دیا حضرت امام حسین نے ذوالفقار اٹھائی تلوار اٹھا کر کے میدان میں آ جاتے ہیں. بھتیجے کے پاس آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. سارے یزیدی کائی کی طرح پھٹ جاتے ہیں ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں. حضرت امام حسین نے اپنے بھتیجے کے گود میں لیا کہا چچا جان میری قربانی قبول ہو گئی. امام حسین نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ان کی رخصتی ہو گئی. امام حسین نے آنکھیں بند کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور بچے کو ایک کپڑے میں باندھ کے سیدہ زینب
के पास ले आए, कहा लो ये तुम्हारे भैया हसन की अमानत आ गई है। अल्लाह अल्लाह, अब इमाम हुसैन अकेले हैं। इमाम हुसैन पाक जरा सुनो, हुसैन पाक ज़ैनुल आबिदीन के पास गए, कहा बेटा तुम्हें सैयदों की बागडोर संभालनी है, तुम्हारी ही नस्ल से हुसैनी सैयद होंगे। कहा बेटा ये मेरा काफिला तुम्हें संभालना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोले, कहा बजान मुझे भी इजाजत दे दे ताकि मैं भी जामे शहादत पी लूं। कहा नहीं बेटा तुम्हें ये करना है। बीबियों से कहा अब तुम्हारा शौहर हुसैन जा रहा है, तुम्हें इजाजत है, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, तुम्हें मजबूर नहीं किया जा रहा है। हुसैन की बीबियां बोली हुसैन हमें रहने दो, हश्र के मैदान में सैयदा फातिमा की बहुओं की लाइन लग रही होगी तो हम भी उसी कतार में होंगे। अपने जानिसार से कहा तुम जा सकते हो। अल्लाह अल्लाह सबको तसल्ली दे करके हुसैन जब आते हैं तो हुसैन की सगी बहन सामने खड़ी है जिनका नाम सैयदा ज़ैनब है। इतनी दूरी पे खड़े, हुसैन इधर खड़े वो उधर खड़ी है। होठ कपकपा रहे, बहन से कैसे मिलूं। अल्लाह, सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू, इधर हुसैन पाक की आंखों में आंसू। हजरत इमाम हुसैन पाक जाके बहन को चिपट गए, बहन बहन तुम्हारा भाई जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, सैयदा ज़ैनब अपने भाई के बाल चूमती हैं, अपने भाई के हल्कूम चूमती हैं। कहा बहन तुम मेरी पेशानी चूमती थी, मेरे हाथ चूमती थी, लेकिन आज तुमने ये क्या किया। कहा भैया एक दिन अम्मी आपके बाल काट रही थी, काटते काटते रो गई और आप सो रहे थे, मुझे बुलाया, कहा बेटी ज़ैनब मेरा बेटा हुसैन करबला में जब जाएगा तो मैं नहीं होंगी मगर तू होगी। बेटी ज़ैनब मेरे बेटे के बाल काट देना, मेरे बेटे को दूल्हा बना देना, नाना के दीन को जिंदा करने जाएगा। कहा भैया आज मुझे मेरी माँ याद आ गई, भैया चलो मैं तुम्हें दूल्हा बना दूं, भैया आखिरी मर्तबा तुम्हारे बाल काट दूं। कहा भैया चलो। कहा बहन बहन ने बाल संभाले, कहा बहन ने साफा मामा बांधा। कहा भैया जाओ परेशान मत होना, आज से मैं हुसैन की जगह लूंगी, आज से मैं हुसैन का मकाम लूंगी। कहा भैया जिस माँ का दूध हुसैन ने पिया है उसी माँ का दूध ज़ैनब ने भी पिया है। कहा बहन मैं तेरे हाथ पकड़ के एक बात कहना चाहता हूँ। कहा भैया बोलो। कहा बहन जब तक नाना का दीन जब तक आगे ना बढ़ जाए बहन सब्र का दामन मत छोड़ना। अगर तुम्हारी जबान से कुछ निकल गया अल्लाह पूरा कर देगा बहन, मगर सब्र का दामन मत छोड़ना। कहा भैया जाओ अब आपकी बहन संभालेगी। हुसैन घोड़े पे बैठे, अमामा बांध लिया, पटका बांध लिया, तलवार ले ली। हुसैन घोड़े पे बैठ के करबला पे चले। लोगों की आंखों में, घर वाली बीबियों की आंखों में आंसू थे। हुसैन ने घोड़े को खींचा मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ता है, फिर लगाम खींची फिर आगे नहीं बढ़ता, पसीने पसीने हो गया। हुसैन बोले कि तू भी धोखा दे रहा है। घोड़े ने अपनी मुंह हिला करके कहा जरा नीचे देखे। जब नीचे देखा तो हुसैन की एक बेटी 7 साल की बच्ची थी जिनका नाम हजरत सकीना था। हुसैन की बेटी घोड़े का पांव पकड़े खड़ी हुई थी। घोड़े ने अपनी ज़बान हाल से कहा मैं अपनी जान दे सकता हूं मगर नबी के बच्चों को गिरा नहीं सकता, नबी के बच्चों के ऊपर कूद के जा नहीं सकता। हुसैन उतरे, बेटी को गले से लगाया। बेटी बोली अब्बा जान
वहां जा रहे हो जहां से चचा जान के बाजू कट गए, भैया वापस ना आए, औना मोहम्मद वापस ना आए, 6 महीने का बच्चा वापस ना आया। इतने में ज़ैनब ने आकर के गोद में उठा लिया, कहा बेटी नाना का किया हुआ वायदा पूरा करने जा रहा। आज मेरा भाई हुसैन, हालांकि मेरे अंदर भी इतना पावर है, अगर सैयदा ज़ैनब अपना दुपट्टा उठा करके दुआ कर देती तो करबला की जमीन पलट जाती। अरे मैं तो ये कहता हूं, जो लोग बोलते हैं कि बच्चे लड़ने के लिए गए थे, उनसे कहना सुनो, मेरा जुमला सुनो। अरे लड़ने की बात कर रहे हो, मैं कहता हूं मेरा ईमान ये कहता है, अगर पूरी दुनिया के यजीदी एक तरफ, हुसैन का अकेला बच्चा एक तरफ, पूरी दुनिया के यजीदी तलवारें उठाते, नेज़े उठाते, पर्चे उठाते, हुसैन का बेटा अपनी ज़बान उठाता और कहता मौला मौला जमीन को फाड़ दे, इन जालिमों को जिंदा दबा दे, तो मेरा यकीन है जमीन फट जाती, सारे जालिम यजीदी दफन हो जाते। मगर उन्हें मारना नहीं था, लड़ना नहीं था, उन्हें इस्लाम बचाना था, उन्हें सब्र दिखाना था, नाना का किया हुआ वायदा पूरा करना था। करबला में अब हुसैन चले, जालिमों को रहम नहीं आया, तीर चला दिए, हुसैन के जिस्म पर 72 जख्म है, नीचे गिर जाते हैं, अल्लाह अल्लाह घोड़े से नीचे आ जाते हैं। तुम एक बात काम की ये नोट करते चले जाना, दिल की तख्ती पे लिख के जाना, हुसैन जाते जाते तुम्हारे लिए क्या पैगाम छोड़ के गए हैं। उस वक्त ये होती थी, ये होता था, मरने वाले से पूछा जाता था, क्या तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बोल, तेरी कोई तमन्ना हो तो बोल। जैसे अल्लामा काफी मुरादाबादी को अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ा दिया और कहा अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बोलो। उन्होंने कहा कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी या खाली कफन रह जाएगा। ये उन्होंने कहा, हुसैन पाक से कहा गया। उन्होंने सोचा, यजीदियों ने सोचा, ये कहेंगे कि बीबी से मिलने दो, बेटी से 2 बातें करने दो, मुझे अपने बच्चों से मिलने दो। कहा कोई ख्वाहिश है? हुसैन ने कहा हाँ मेरी ख्वाहिश है, मेरी एक तमन्ना है, मेरे सीने पे से हट जाओ। ये नहीं कहा मुझे बीबी से मिलने जाने दो, ये नहीं कहा बच्चों से मिलने जाने दो, ये नहीं कहा भतीजों भतीजियों से मिलने जाने दो। हुसैन ने कहा जालिमो मेरे सीने से हट जाओ, मुझे अल्लाह की बारगाह में सजदा करने दो, मुझे मौला से मिलने दो। हुसैन जाते जाते तुम्हें नमाज दे के गए हैं, हुसैन जाते जाते सजदे का पैगाम दे के गए हैं। अगर तुम हुसैनी हो तो ढोल मत बजाना, नमाज पढ़ना। अगर तुम हुसैनी हो बुरी बातों से बचते रहना, रोजे रखना। अगर तुम हुसैनी हो उनके नाम का लंगर करना, सबील लगाना। अगर तुम हुसैनी हो बिरयानी और खिचड़ी प्रोग्राम करना, कुरान खानी करना, हुसैन के नाम पे मरना मिटना। दुनिया वालों को बता देना कि हमारी रग रग में हुसैन की मोहब्बत है, हमारी कल कल में हुसैन की मोहब्बत है। अरे ऐसे बन जाओ, अगर तुम खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर और धड़कन बोले नबी नबी। बहरहाल हुसैन पाक ये पैगाम दे करके चले गए, का जालिमों हट जाओ और मुझे सजदा करने दो। अब जैसे ही सजदा किया, सजदे की हालत में उन जालिमों ने शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अल्लाह सुनो अब मंजर क्या होता है। उन जालिमों ने इतनी गुंडागर्दी की है, सैयदजादियों के दुपट्टों में आग लगा दी है, उनके खेमों में आग लगा दी है। बोलो समझ में आ रही है मेरी बात है या नहीं? उनके खेमे में आग लगा दी है। हजरत सकीना इमाम हुसैन पाक की सगी बेटी है, अरे 7 साल की बच्ची है, कान में बाली पहने थी, बाली। एक जालिम यजीदी की नीयत खराब हो जाती है, कान में जो बाली थी सोने की, उस पर नीयत खराब हो जाती है। उसने बाली खींचने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, लाल पीली आंखें निकाली। सैयदा सकीना डर जाती है और करबला के मैदान में पुप्पो पुप्पो
कह के दौड़ी, और जैसे ही दौड़ी है इस जालिम को रहम नहीं आया कि ये हुसैन की सगी बेटी है। इस जालिम ने ऐसे करके दौड़ के, छोटी बच्ची कितना दौड़ेगी, दौड़ के जब यहाँ पीठ पे थपकी मारी है, हुसैन की बच्ची करबला के रेत में घिसट जाती है, चेहरा छिल जाता है। अरे मोटरसाइकिल से गिर जाओ कितने घुटने छिलते हैं, वो बच्ची चेहरे के बल जब गिरेगी कितनी छिली होगी। इस जालिम ने हाथ बढ़ाया बाली खींचने के लिए, हुसैन की बेटी ने जैसे ही इधर को चेहरा किया, इतनी जोर से थप्पड़ मारा, ये पांचों उंगलियां छप जाती हैं। और जब उंगली छपी, एक फरिश्ता आ जाता है और आने के बाद कहता है, मौला मुझे इजाजत दे दी जाए, मैं इसके ऊपर इतनी जोर से थप्पड़ मारूं, 7 तबक जमीन में धंसा दूंगा ताकि पता चल जाए। अल्लाह ने कहा नहीं, मैंने सैयदों की जबान में वो पावर दिया है, अगर ये अपनी जबान से कह दे तो अभी मैं करबला पलट के रख दूंगा, अभी जमीन पलट के रख दूंगा। मगर इनका सब्र तो देखो। अल्लाह अल्लाह, अब इन जालिमों ने वो गुंडागर्दी की, हुसैन पाक के सर को हवाली नेज़े पे लगा करके चल देता है। जिस्म पाक वहीं पे रह गया। सैयदा ज़ैनब के हाथ बांध लिए, हजरत सकीना के हाथ बांध लिए, उम्मे रुबाब शहरबानों के हाथ बांध लिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ बांध लिए, किसी के आगे को किसी के पीछे को हाथ बांध करके चल देते हैं। अब सुनो, हुसैन पाक की नमाज जनाजा हुई या नहीं हुई? 10 मुहर्रम को हुसैन पाक की नमाज जनाजा नहीं हुई है, 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा नहीं हुई है। फिर 10 मुहर्रम को ये जालिम गुंडागर्दी कर रहे थे। शाम को सरे पाक लेकर निकल जाते हैं, और जैसे ही बाहर निकलते हैं 11 मुहर्रम आ जाती है, हुसैन पाक का जिस्म करबला शरीफ में है। अब 11 मुहर्रम को इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा होती है। किन लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी है, सुनो जरा तवज्जो रखो। 11 मुहर्रम को होती है, मकाम गादरिया है, करबला शरीफ की बराबर में एक बस्ती है, एक गांव है, जिस बस्ती का नाम मकाम गादरिया किताबों में आता है। उस गादरिया के रहने वाले लोग कबीले बनी असद के लोग, जैसे आज पठान है, तुरक है, शेख है, वगैरह वगैरह बरादरी है। पहले कबीले चलते थे, कबीले बनी असद, कबीले बनी कल्ब, कबीले बनु नजर, कबीले बनी हाशिम, ये सारे कबीले थे। तो वो जो कबीला रहता था, उस कबीले का नाम कबीले बनी असद है। उन लोगों ने नमाज जनाजा 11 मुहर्रम को हुसैन पाक की पढ़ी है। अब एक सवाल ये होता है, अल्लाह ने जालिमों के दिल में रहम क्यों नहीं डाला? यजीदियों के दिल में रहम डाल देता, कम से कम 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा पढ़ते चले जाते। मगर मेरा ईमान क्या कहता है, मेरा विजदान क्या कहता है, जरा वो सुनो। तुम्हारा भी ईमान यही कहेगा, इसलिए अल्लाह ने उनके दिल में रहम नहीं डाला। इसलिए मसला ये है, अगर जिसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए, अगर वो अल्लाह का वली हो या जन्नती हो या मुत्तकी परहेजगार हो, वली हो, तो जितने नमाज जनाजा पढ़ने वाले हैं उस वली के सदके में सारे लोग जन्नती हो जाते हैं। अल्लाह ने यजीदियों के दिल में इसलिए नहीं डाला, मेरा हुसैन वली ही नहीं बल्कि वलियों का सरदार है, मेरा हुसैन जन्नती ही नहीं बल्कि जन्नतियों का सरदार है, मेरा हुसैन वली भी है, मेरा हुसैन जन्नती भी है, मेरा हुसैन सहाबी भी है, मेरा हुसैन आले रसूल भी है, मेरा हुसैन सिबते रसूल भी है, मेरा हुसैन जिगरे गोशे रसूल भी है, मेरा हुसैन नौजवान जन्नतियों का सरदार है। अगर वो जालिम हुसैन की नमाज जनाजा पढ़ लेते तो हुसैन के सदके में वो जन्नती हो जाते। इसलिए अल्लाह ने रोक दिया, ओ जालिम यजीदी सुन लो, तुम्हारे लिए जन्नत नहीं जहन्नम है। अगर नबी के बच्चों को बचाओगे तो जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नम में जाओगे। अरे जहन्नम यजीदियों के लिए है और जन्नत हम हुसैन जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन। लब्बैक या हुसैन, बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारे तकबीर।
अच्छा वो अलग हट जाएगा थोड़ा मौजू। तवज्जो है ना, सुन रहे हो? खत्म कर दूं, आगे चलूं? माशाल्लाह एक भी नहीं हिला, एक भी नहीं हिला। ये समझो जिसे हाजत है ना वो भी जबरदस्ती कुछ रोके हुए बैठे होंगे, मगर मेरी इजाजत है, अगर हाजत हो तो जा सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है हाजत के बाद फिर आओगे, है नहीं? हाजत के बाद फिर आओगे इंशाल्लाह। तवज्जो है ना? हाँ, क्योंकि मैं उनमें का मौलाना नहीं हूँ चिड़चिड़ा कोई जगह बट ऐसा नहीं है, समझे? वो हाजत है, सबको ही लग सकती है। ईशा के बाद से बैठे हुए हैं। ये अथर जमाली साहब, आपके वालिद बहुत खुशकिस्मत हो, अल्लाह ताला ने आपके घर में ऐसा फूल, ऐसा बेटा। मैं इनके सामने बड़ाई नहीं कर रहा, अगर ये नहीं होते तब बताता इनकी खूबियां। इतना अच्छा अखलाक कहीं भी मिल जाए। नूरुद्दीन मंजर साहब बैठे, पूछो, इश्तियाक जमाली, ये इमरान साहब, हाफिज साहब, कारी साहब किबला, सारे वाला, और इमरान भाई साहब, इनसे पूछो, ये बखुदा मेंबर शरीफ में बैठो, बहुत अच्छा अखलाक। और ऐसे अखलाक होना चाहिए, ऐसे अखलाक होना चाहिए। तुम भी अपने बच्चों को पढ़ाओ ताकि तुम्हारा बच्चा भी ऐसी स्टेजों पे जाकर, आज बंगाल में देखो, बिहार में देखो, समझे, उड़ीसा में देखो, नेपाल में देखो, कितने फोन ऐसे आते हैं इनके पास आते हैं कि सैयद साहब की तारीफ। कितने ऐसे आते हैं जो आपके बराबर में बैठे हुए नाज शरीफ पढ़ रहे थे, अथर जमा, इन्होंने एक सलाम पढ़ा था, ताजुल शरिया पे कलाम पढ़ा था, उसके लिए खासकर मेंबर शरीफ पे बैठा हूं, मेरे पास फोन आया इन्हीं के नाम से कि उनकी तारीख चाहिए, तो फिर बाद में राब्ता हुआ था। बहरहाल आप भी इस वजह से कह के जा रहा हूँ, आप भी अपने बच्चों को पढ़ाओ। तुम्हें कोई पता नहीं कौन से खेत में गुलाब का पौधा उग जाए। मैं भी ऐसे गाँव का हूं, अगर देखोगे ना तो रोड तक नहीं है। कितना रास्ता खराब है नहीं? अब तो खैर हर जगह रोड हो गए। तो बस मैं भी गुनाहगार उसी गाँव में पैदा हुआ, और ये है ये सारे उलमा, पता नहीं कहाँ पढ़ाओगे ना, वादा कर रहे हो। और इतना नाम रोशन करो अथर जमाली साहब, गांव का इतना नाम रोशन करो, और तुम लोग इतनी दुआ करो ना अपने इस बच्चे के लिए। ये इनका ही नहीं है, पूरे गांव वालों का मोहब्बतन ये बच्चा, समझे कि हमारे गांव का बच्चा तो हमारा। मेरे गांव की लड़कियां ना, कोई सी भी बरादरी की हो, जब पता चलता सैयद साहब आ रहा ना, तो ये कहते वो तो हमारे भाई है, वो तो हमारे भाई है। कितनी लड़कियां ऐसी, और इतने फोन करती हैं जिनकी शादी होगी ना, वहां पे नाम होता कि सैयद साहब आ रहे हैं, सैयद साहब आ रहे हैं, तो इतनी लड़कियां मेरी अम्मी को फोन करना, मेरी बहनों को फोन करना कि बस भाई साहब से कह दियो 2 मिनट के लिए आ जाए मेरे घर पे, 5 मिनट। कितना खुश होती है। तो तुम्हारे गांव का नाम होगा, तुम्हें खुशी नहीं होगी? खुशी होगी, समझे? ऐसी दुआएं कर, जलन, हसद, कीना, बग़ावत, ऐसी तो खैर अभी तक कोई बात है ही नहीं, ऐसी तो अभी तक कोई बात तुम्हारे अंदर है ही नहीं, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद होगी भी नहीं। इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा, तवज्जो है, कितने मुहर्रम को भी बोलो? 11 को। किसने पढ़ी बोलो? मकाम गादरिया के कबीला बनी असद के लोग। अब सुनो, इमाम हुसैन पाक को कफन दिया गया नहीं दिया गया? कफन दिया गया या नहीं? अगर दिया गया तो कितने कपड़े थे? दिया गया तो किस कलर के थे? इमाम हुसैन पाक को कफन दिया ही नहीं गया, कफन शरीफ नहीं दिया गया। क्यों? अरे भाई हुसैन छोटे से थे, रोने लगे, अम्मी जान हम तो ईद को नए कपड़े पहनेंगे। सुनोगे तुमने? नए कपड़े पहने, अल्लाह ने जन्नत से भेज दिए। तो जो हसन हुसैन के लिए जन्नत से कपड़े आ सकते हैं, तो क्या कफन शरीफ नहीं आ सकता था? आ सकता था, मगर कफन नहीं दिया। क्यों? इसलिए नहीं दिया, शरीयत मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा में शहीद की कई किस्में हैं। अगर कोई औरत पैदाइश के वक्त पे इंतकाल कर जाए वो भी शहीद है, कोई दीवार से दब के मर जाए वो भी शहीद है, मगर इसको कफन दिया जाएगा। कोई पेड़ से गिर के मर जाए वो भी शहीद है, मगर इसको कफन दिया जाएगा। कोई डूब के मर जाए वो भी शहीद है, मगर इसको कफन दिया जाएगा। कोई जल के मर जाए उसको कफन दिया जाएगा, शहीद है। कोई
ٹکرا کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اس کو کفن دیا جائے گا۔ کسی کے پیٹ میں درد ہو، طاعون ہو، اپینڈکس ہو، اس سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، کفن دیا جائے گا۔ مگر سنو پیارے سنو، اگر جو تلوار لے کر کے کربلا کہیں کے میدان میں اسلام کی خاطر زخم کھا کے مر جائے، انتقال ہو جائے، تو وہ شہید ہے۔ ایسے شہید کو شریعت مصطفیٰ میں نہ غسل دیا جائے گا، نہ کفن دیا جائے گا، انہی کپڑوں میں اس کو دفن کیا جائے گا، تاکہ حشر کے میدان میں سارے لوگ اپنے کفن میں اٹھے اور یہ شہید اپنے ان کپڑوں میں اٹھے، اس کے کپڑے لائٹ اور سورج اور چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، وہ خون کے دھبے وہ نورانی ہو جائیں گے، ان سے خوشبو آتی ہوگی۔ حسین کو اس لیے کفن نہیں دیا گیا جب کہ حسین پاک نے اگر کربلا شریف میں گئے تو لڑنے کے لیے، حکومت کے لیے نہیں، سیاست کے لیے نہیں، لیکن ڈاکٹر ذاکر نالائق نے یہ کہا ہے حسین کی لڑائی اپنی سیاست کی لڑائی تھی، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حسین کی لڑائی اپنی سیاست کی تھی، اپنی دولت کی تھی، رئی کی حکومت کے لیے تھی، اس نے یہ بکواس کی ہے۔ کتنے لوگوں نے اس چیز کو بولا ہے، اگر حسین پاک ایسے ہی شریعت کے خلاف ان کو کفن دے دیا جاتا تو لوگ کیا کہتے کہ لیکن اللہ نے کہا حسین کو کفن نہیں دیا جائے گا، اس لیے حسین کا چلنا شریعت مصطفیٰ پر، حسین کا کھانا شریعت مصطفیٰ پر، حسین کا پینا شریعت مصطفیٰ پر، حسین کا بیٹھنا اٹھنا شریعت مصطفیٰ پر، حسین کی زندگی گزارنا شریعت مصطفیٰ پر، حسین کا بچپنا، حسین کی جوانی، حسین کا بڑھاپا شریعت مصطفیٰ پر، حسین دنیا میں آئے شریعت مصطفیٰ پر، دنیا سے جائیں تو شریعت مصطفیٰ پر، اس لیے کفن نہیں دیا گیا تاکہ کسی ظالم کو انگلی اٹھانے کی اجازت بھی نہ ہو۔ میرا حسین وہ ہے دنیا میں رہے تو بھی شریعت پر اور دنیا سے جائے تو بھی شریعت مصطفیٰ پر۔ حضرت عشق محبت ذکر امام حسین حضرت علامہ سید مفتی مقیم الرحمان صاحب قبلہ نعرہ تکبیر، علماء کرام۔ ایک کتاب ہے شرف المعبد، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب میزان لگا ہوگا، ترازو وہ گناہ تولنے نیکیاں تولنے والی ترازو ہوگی، تو ایک ترازو میں نانا کی امت کے گناہ رکھے جائیں گے اور ایک ترازو میں حسین کے وہ شہید جو خونی کپڑے تھے وہ کپڑے رکھے جائیں گے، اور جتنے گناہ حسین کے کپڑوں پہ چڑھ جائیں گے نانا کی امت کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب میں کہتا ہوں حسین کے کپڑے 1 کلو 2 کلو کے ہوں گے، 4-5 کلو 10 کلو کے ہوں گے، نہیں سننے والے سن لو، دل کی تختی پر نوٹ کر لو، حسین کے کپڑوں کا وزن سنو، حسین کے کپڑوں پہ کتنے خون کے قطرے لگے ہیں، 72 زخم ہوئے ہیں، کتنے خون میں سنے ہوں گے، مگر یہ کتابوں میں لکھا ہے حسین کی شہادت کے وقت جتنے قطرے خون کے جسم سے نکلے ہیں ان میں سے سب سے چھوٹا والا قطرہ، سب سے چھوٹا والا قطرہ اٹھا کر کے ایک پلے میں رکھ دو۔ زمین کے بڑے بڑے 7 پہاڑ، جبل ابو قبیس، جبل طور، جبل احد، بڑے بڑے 7 پہاڑ ایک پلے میں رکھ دو، اور جب تولے جائے تو حسین کے اس خون کے قطرے کا وزن 7 پہاڑوں سے زیادہ ہوگا۔ اب مجھے کہنے نے دیا چاہے ایک قطرے کا یہ عالم ہے تو حسین کے ان کپڑوں کا عالم کیا ہوگا جس پہ سینکڑوں قطرے لگے ہیں۔ اس لیے حسین کو کفن نہیں دیا گیا۔ اب چلو ذرا آگے چلو، میں تقریر ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اتنی بات اور بتا دوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو یہیں سے پھر چلوں گا، ملاقات ہوگی، لیکن اتنی بات اور بتا دوں کیونکہ 2:30 بجنے لگے ہیں۔ یہ بات سنتے چلو، حسین پاک کا جسم شریف کربلا شریف میں دفن ہو گیا ہے اور سر پاک کو یزیدی کے یہاں لے جایا گیا، پہلے ابن زیاد کے یہاں لے جایا گیا،
پھر یزید کے یہاں دمشق میں لے جایا گیا، پھر وہاں سے واپس مدینہ پاک کو کر دیا۔ سب سے زیادہ معتبر روایت یہی ہے، حالانکہ اور بھی روایتیں ہیں کہ حسین پاک کے سر پاک کو مصر میں دفن کیا گیا، حسین پاک کے سر پاک کو کوفہ کے جو مومنوں کا قبرستان تھا اس میں دفن کیا گیا ہے، حسین کے سر پاک کو اسی نیزے پہ لگا کر کے بیت المال میں رکھ دیا گیا تھا۔ لیکن فقیہ ملت علامہ جلال الدین نے جو لکھا ہے، سب سے معتبر روایت یہی ہے، حسین پاک کے سر پاک کو مدینہ شریف لے جا کر کے جنت البقیع میں، جہاں سیدہ فاطمہ کی قبر شریف ہے، سیدہ فاطمہ کی قبر انور ہے، سیدہ فاطمہ کے ایک پہلو میں حضرت امام حسن ہے اور دوسرے پہلو میں حضرت امام حسین کا سر پاک ہے، وہاں پہ دفن کر دیا گیا ہے۔ پیارو، یہ حسین پاک ہے، ان کے بچوں سے محبت کرتے رہنا، ان کے شہزادے سے محبت کرتے رہنا، اپنے آپ کو اتنا پیارا بنا لو۔ آج کے بعد جھوٹ مت بولنا، آج کے بعد شرابیں مت پینا، آج کے بعد جوا مت کھیلنا، آج کے بعد سکہ مت کھیلنا، آج کے بعد تیری میری چغلی غیبت مت کرنا، کسی سے جلن حسد کینہ بغاوت مت رکھنا، آپس میں میل محبت پیار سے رہنا، ادھر سے جاؤ تو سلام، ادھر سے آؤ تو سلام، لگے ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ارے تم ایسے ہو جاؤ، تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں، اپنے نہیں بلکہ خیر کہیں، واہ نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا، مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا، قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا۔ بولو کرتے رہو گے؟